بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. معزز اور محترم بزرگان دین، نوجوان بھائی اور دوستو، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی 2-4 روز پہلے ہی ہم نے رمضان کی تیاریاں شروع کی تھی اور رمضان کا استقبال ہم نے کیا تھا. ایسے محسوس ہوتا ہے بظاہر، جبکہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا بھی اور اس کا پہلا عشرہ بھی گزر گیا، اور پھر اس کا دوسرا عشرہ بھی گزرنے میں ہے، اور بھی تیسرا عشرہ بھی گزر جائے. لیکن ہم لوگوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ جس طرح ہم رمضان مبارک سے پہلے غفلت بھری زندگی گزار رہے تھے، اسی طرح رمضان میں بھی ہماری زندگی غفلت میں گزر گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے. اور پھر اب ہمیں چاہیے کہ باقی جو رمضان مبارک کا جو حصہ بچا ہوا ہے اس کی صحیح قدردانی کرتے ہوئے اس کی گزارنا کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور گزارنے کی اس کی کوشش کرنا چاہیے. تو باقی رمضان کا مہینہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ابھی بچا ہوا ہے، تو اس کی صحیح قدردانی کرتے ہوئے گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عبادت عطا فرمائی ہے آخری عشرے میں، جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اعتکاف. اعتکاف کیا چیز ہے؟ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو، ایک مسلمان دنیا کے کام کاج میں، دنیا کے کاروباروں میں جب لگتا ہے تو اس کا دل غفلت میں پڑا ہوا رہتا ہے. جبکہ ایک مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہوتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، لیکن رمضان کے مہینے میں جس طرح اللہ رب العزت کی معرفت ہمیں ہونی چاہیے، اللہ رب العزت سے جس طرح ہمارا تعلق بننا چاہیے، ویسا نہیں بن پاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف کا یہ مبارک اور قیمتی موقع ہمیں عطا فرمایا. اور دیکھو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب انسان جب اعتکاف کرتا ہے تو وہ مسجد کا کونا پکڑ لیتا ہے اور گویا زبان حال سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ، جب تک آپ میرے حال پر رحم نہیں فرمائیں گے میں آپ کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں. یہ اعتکاف کی حقیقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا توشہ اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور وہاں اکیلے میں اور تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادتیں انجام دیا کرتے تھے. تو گویا کہ محققین نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں جو کیفیت ہوا کرتی تھی، اسی کو اللہ رب العزت نے رمضان مبارک بنا دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری امت کے لیے آخری کتاب میں سب سے پہلا جو سبق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، وہ اسی غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا تھا. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں جو کیفیت ہوا کرتی تھی، اسی کیفیت کو اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں تبدیل کر دیا. وہ کیسے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اکیلے جایا کرتے تھے، تنہائی میں اللہ کی عبادت ادا کیا کرتے تھے، تو پھر کھانے پینے کی مختصر سی چیزیں ہوتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات
भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करके गुजारा करते थे। तो इसी तरह रमजान मुबारक का जब महीना आता है तो मुसलमान भी रमजान मुबारक में क्या करते हैं भाई, भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अकेले में तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी ज्यादा हो सके इबादतें अंजाम देते थे। लिहाजा जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो आपने देखा होगा कि मुसलमानों की इबादतों में क्या होता है, बोलो, इजाफा होता है, जाहिर सी बात। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अकेले में और तन्हाई में इबादतें अंजाम दिया करते थे, तो अब चूंकि मुसलमानों को तो तन्हाई नसीब नहीं है, मुसलमानों को तन्हाई नसीब नहीं है, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ को मशरू किया और एतिकाफ का हुक्म दिया, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत वही के नाजिल होने के वक्त होती थी वो पूरी कैफियत मुसलमानों के अंदर आ जाए। समझे बात को? और अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा ये हर मुसलमान के अंदर मद्दे दम तक बाकी है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान मुबारक के आखिरी अशरे के एतिकाफ को लागू किया और उसको मशरू फरमाया। देखो, मजहब इस्लाम ने रहमानियत को पसंद नहीं किया। रहमानियत किसको बोलते हैं? रहमानियत कहते हैं कि सब छोड़ छाड़ के, ये दुनिया बीवी बच्चे सब छोड़ छाड़ के किसी जंगल में किसी पहाड़ में जाकर इंसान अपनी जिंदगी गुजारे, इसको रहमानियत कहते हैं। और मजहब इस्लाम न रहमानियत की इजाजत देता है न मजहब इस्लाम इसको पसंद करता है। यानी आज की अपनी जुबान में समझो कि रहमानियत कहते हैं सन्यासी को, यानी मजहब इस्लाम सन्यासी की इजाजत भी नहीं देता और सन्यासी को पसंद भी नहीं करता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तन्हाई में जाकर गारे हिरा में इबादत किया करते थे उसको भी बाकी रखना था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अदा को। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में ये एतिकाफ को मशरू फरमाया है। समझे भाई? अब एतिकाफ किसको कहते हैं? एतिकाफ की तारीफ क्या है? एतिकाफ कहते हैं अपने आप को रोके रखना, किसी जगह ठहर जाना। और शरीयत की जुबान में एतिकाफ कहते हैं कि किसी मस्जिद में एतिकाफ की नीयत से उस मखसूस आमाल से अपने आप को बचाए रखना, अपने आप को रोके रखना, इसको एतिकाफ कहते हैं। और उसके बाद आप समझे कि एतिकाफ की कितने किस्म का एतिकाफ होता है। तो उलमा ने लिखा है कि एतिकाफ 3 किस्म का होता है। कितने किस्म का होता है भाई? 3 किस्म का। एक तो एतिकाफ होता है वाजिब, एक होता है सुन्नत एतिकाफ, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया, और एक होता है मुस्तहब एतिकाफ। वाजिब एतिकाफ क्या होता है? यानी किसी इंसान ने, किसी मुसलमान ने ये नजर मानी, ये मन्नत मानी कि अगर मेरा फुला फुला काम हो गया तो मैं इतने इतने दिनों का एतिकाफ करूंगा, तो आप उसको एतिकाफ करना उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा। या फिर ये नियत, ये शर्त लगाए कि भाई मैं फुला फुला दिन एतिकाफ करूंगा, अपने ऊपर वाजिब कर ले, अपने ऊपर लाजिम कर ले। तो फिर जब इस तरह वाजिब और लाजिम कर लेता है तो इंसान पर एतिकाफ वाजिब होता है और फिर उसको एतिकाफ करना जरूरी होता है। और दूसरी किस्म एतिकाफ की होती है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया, जो रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में हमें अंजाम देना होता है। ये एतिकाफ ऐसा होता है कि किसी बस्ती में या किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले और पूरे गांव के रहने वाले लोगों में से अगर किसी एक शख्स ने भी एतिकाफ कर लिया रमजान के आखिरी अशरे का, तो पूरे गांव की तरफ से वो एतिकाफ अदा हो जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी देहात में, पूरे गांव वालों में से, किसी मोहल्ले वालों में से अगर एक शख्स ने भी एतिकाफ नहीं किया तो फिर तमाम मोहल्ले वाले, पूरे गांव वाले गुनाह में शामिल हो जाए। इसको कहते हैं सुन्नत एतिकाफ, जो रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में होता है। और एक एतिकाफ होता है मुस्तहब, यानी जिसमें कोई नियत करने की जरूरत नहीं है, किसी शर्त लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंसान मस्जिद में आए और फिर अगर वो 1-2 मिनट की भी अगर रुकता है और वो मस्जिद में जब दाखिल होता है तो नियत करके दाखिल हो जाए कि मैं एतिकाफ की नियत करता हूँ। अब वो चंद सेकंड भी अगर खड़ा रहा तो उसका एतिकाफ हो जाएगा और उसको मुस्तहब एतिकाफ का उसको क्या मिलेगा भाई? बोलो, सवाब मिलेगा। ये एतिकाफ की किस्में। अब अगर जो पहली किस्म का जो मैंने एतिकाफ बताया वाजिब एतिकाफ,
अगर वो किसी वजह से टूट जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए उस वाजिब एहतिकाफ के टूटने पर उसकी कज़ा वाजिब और लाजिम है, वापिस आपको एहतिकाफ करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप 3 दिन का वाजिब एहतिकाफ कर रहे थे, किसी वजह से आपका एहतिकाफ टूट गया, तो फिर आप असरे नो और फिर शुरू से मुसलसल उतने दिनों का एहतिकाफ करना पड़ेगा। और फिर वाजिब एहतिकाफ के लिए 1 दिन और 1 रात का होना भी जरूरी है और एहतिकाफ करने वाले का रोजे से होना भी जरूरी है। ठीक है बन। और फिर दूसरे किस्म का एहतिकाफ होता है सुन्नत एहतिकाफ, जो रमजान के आखिरी अशरे में हम लोग करते हैं। अगर किसी वजह से एहतिकाफ करने वाला किसी वजह से एहतिकाफ से चला गया, उसका एहतिकाफ टूट गया, तो फिर जितने दिन उसने एहतिकाफ नहीं किया उतने दिनों की उसको खजा करना पड़ेगा। और फिर अगर पूरे दिनों का एहतिकाफ की अगर खजा कर लेता है तो और ज्यादा बेहतर है। लेकिन याद रखना चाहिए सुन्नत एहतिकाफ करते हुए अगर किसी इंसान का एहतिकाफ टूट जाता है, वो एहतिकाफ के दरमियान से चला जाता है, तो फिर वो एहतिकाफ बाद में सुन्नत नहीं रहता बल्कि वो मुस्तहब एहतिकाफ शुमार होता है। और तीसरी किस्म थी एहतिकाफ की मुस्तहब वाला एहतिकाफ। उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि भाई वो तो किसी उसमें ना वक्त की कोई कैद है, ना उसमें किसी और चीजों की शर्त है, बल्कि आप मस्जिद में आए, एहतिकाफ की नियत कर लिए और अगर मस्जिद से वापस चले गए तो बस आपका एहतिकाफ पूरा हो गया, उसमें कज़ा वगैरह करने की आपको जरूरत नहीं। अब उसके बाद एक और मसला ये समझ लें कि एहतिकाफ कहाँ करें। तो खूब मालूम होना चाहिए एहतिकाफ करने के लिए मर्दों के लिए सबसे बेहतर और सबसे मुनासिब जगह, बल्कि वो ऐसी जगह है उसके अलावा मर्दों का एहतिकाफ होता ही नहीं। तो लिखा है कि एहतिकाफ मर्दों के लिए सबसे बेहतरीन जगह एहतिकाफ करने की वो मसाजिद है। क्या है भाई? मस्जिद है। और फिर लिखा है कि सबसे अफजल मस्जिद वो है हरम काबा, उसके बाद है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद मस्जिद अक्सा का नंबर आता है, फिर हमारे शहरों की जो जामा मस्जिद होती है वहां सबसे अफजल होता है, फिर अपने मोहल्लों की जो ऐसी मस्जिद है जहाँ 5 वक्त नमाजें होती है वहां मर्दों को एहतिकाफ करना चाहिए। ठीक है भाई। अब जो शादीशुदा औरतें हैं उन वो एहतिकाफ कहाँ करे? तो शादीशुदा औरतों के लिए बात जरूरी है कि वो अपने शोहरों की अपने खामिदों की इजाजत लेकर, पहले वो इजाजत लेना उनकी जरूरी है कि भाई मैं एहतिकाफ करना चाह रही हूँ, आपकी इजाजत है कि नहीं है, समझ रहे? तो जब शोहर इजाजत देता है तो औरत के लिए सबसे बेहतर जगह वही जगह है घर में जिस जगह औरतें नमाज पढ़ती हैं, उस नमाज पढ़ने की जगह को एहतिकाफ के लिए मुकर्रर करे और औरतें अपने घरों में एहतिकाफ की पाबंदी करती रहे। ठीक है भाई। अब देखो कुरान में अहादीस में बेशुमार आयात है, बेशुमार अहादीस है जिससे हमें पता चलता है कि एहतिकाफ की क्या क्या फजीलत है, क्या क्या इसकी बरकतें हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहतिकाफ की फजीलत को बयान करते हुए कुरान मजीद में फरमाया वअहीदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन ताहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्अ सुजूद। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे नबी हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके होनहार बेटे हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये ताकीद करते हैं, ये हुक्म देते हैं कि इब्राहिम और इस्माईल तुम मेरे घर को यानी हरम काबा और खाने काबा को, मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए, एहतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक और साफ रखा। किसको हुक्म दे रहे हैं? अल्लाह वक्त के नबी को हुक्म दे रहे हैं कि मेरी इबादत करने वालों को, नमाज और रुकू और सजदा करने वालों को और मेरे घर का तवाफ करने वालों को, और उसमें फरमाया एहतिकाफ करने वालों के लिए मेरे घर की तुम सफाई रखा करो। इससे हमें पता चलता है कि एहतिकाफ की मज़हब इस्लाम ने कितनी बड़ी ताकीद की है, कितनी बड़ी इसकी अहमियत है। और फिर दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, जब तुम हालत एहतिकाफ में हो, तुम एहतिकाफ कर रहे हो, तो तुम्हें चाहिए कि अपनी बीवियों के करीब मत जाओ, अपनी बीवियों से सोहबत न करो। इतनी बड़ी फजीलत है इस एहतिकाफ की। और हदीस पाक में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफुल अवाशिर इन रमजान, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि रमजान मुबारक का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में पाबंदी से एहतिकाफ किया करते थे। और एक हदीस पाक में आता है, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल-अश्र मीज़र शद्द मीज़रहु व अहया लैलहु। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं
کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کو کس لیتے. تہبند کو کس لینے کا مطلب کیا؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا کرتے تھے. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں فرماتی ہیں کہ جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جا کر عبادتیں کرتے تھے، محنتیں کیا کرتے تھے، اتنا کسی اور راتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عبادتیں نہیں کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک کے آنے پر آخری عشرے کا معمول سے اور پابندی سے اعتکاف فرمایا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں من اعتکف عشرا فی رمضان کحجتین وعمرتین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا گویا کہ اس کو ایسا ہی ثواب ملا جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنا ثواب ہے 2 حج اور 2 عمرے کرنے پر. آدمی کی زندگیاں کھپ جاتی ہیں، آدمی کی یہ تمنا ڈیک آدمی قبر کے گڑھے میں چلے جاتے ہیں انسان، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوتی، یا تو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی یا ظاہری اسباب ان کے پاس نہیں ہوتے اور وہ اللہ کے گھر کو حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے نہیں جاتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں عمل کتنے آسان فرمایا کہ بھائی رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لو 10 دنوں کا اور پھر 2 حج کا اور 2 عمرے کا ثواب پا. کتنی آسان چیز ہے کہ نہیں آسان چیز؟ اور پھر ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له. جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. کتنا سستا سودا ہے. ویسے بھی رمضان مبارک کی ہماری راتیں جاگنے میں ہی جاتی ہیں، مسلمانوں کے رمضان کی راتیں جاگنے میں ہی جاتی ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو جائے، کیا ہی بہتر ہو جائے کہ وہ راتیں ہماری سڑکوں پر راستوں پر گزرنے کے بجائے مسجدوں میں آئے اور اعتکاف ہم 10 دن کا کریں اور بے شمار ثواب ہم لوٹیں. ہے نا بھائی؟ کتنا آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے وعدہ کیا ہے. پھر دیکھو اس کے بعد اخیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بہترین حدیث ارشاد فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین. کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو شخص بھی رمضان ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، کتنے دن کا؟ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں عائد فرماتے ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 3 خندقیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان لاتے ہیں تو اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کتنے خندقیں اس کے اور جہنم کے درمیان ہوں گے. یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، آپ صاف الفاظ میں کہوں کہ اگر کوئی انسان ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں عائد فرماتے ہیں. اور ایک خندق کی جو مسافت حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ایک خندق کی جو مسافت ہے، ایک خندق کا جو کیا بولتے ہیں اس کو ایریا ہے، جو ڈسٹنس ہے، وہ اتنا ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے اب اگر ایک دن کا اگر کوئی اعتکاف کرے گا تو وہ جہنم میں جا سکے گا وہ انسان. یعنی اتنی دوری اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان کریں گے جتنی دوری زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور یہ ایک دن کے اعتکاف کرنے پر ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے اب اگر کوئی انسان 10 دن کا آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا تو گویا کہ اس کا صاف مطلب یہ ہوا اس جہنم میں جانے کا اس کو کوئی چانس ہی نہیں. فضیلت کہیں پر ہے؟ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کرنے پر ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا ہم زیادہ سے زیادہ اور کثیر تعداد میں اعتکاف کرنے کا اہتمام کریں گے بھائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کے بچے کچھ دنوں کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر جو آخری عشرہ ابھی لگ بھگ 3-4 دنوں میں چالو ہونے والا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں پابندی کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.